ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉನ್ನಲೀತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नगान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆ. ಸೊ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿನಿ ರೂಪಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಸೊ ರೂಪಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಜಿನ ಕಾಂಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಗೋವಾಲಿ ಇರೋ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭೋಗ ಮಾಡೋ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಲೀನಾ ಮಾತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಭಜನೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರಾ ಯುಗಲಾ ಕಿಶೋರ. राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर। हरे कृष्ण माताजी. जीवराणे गति
ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರೇಕ್. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೈಫೈ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೆಟ್ ಹೌದಾ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈಗ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹಾ, ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. हरे कृष्णा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोरा जीवने मरणे गति हार नहीं मोह जीवन हार नहीं मोह राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर कालिंदीर कुले केले कदंबे रवना कालिंदीर कुले केले कदंबे रवना रतना विधीरा उपार बसवा दुजाना रतना विधीरा उपार बसवा दुजाना राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर श्यामा गौरी अंगे दीपा चंदेन रघुंदा श्यामा गौरी अंगे दीपा चंदेन रघुंदा चामराडुला कबे हिरिमुख चंद्रा चामराडुला कबे हिरिमुख चंद्रा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोरा श्यामा गौरी अंके दीपो चंदेना रगंता चामराडुला कबे हिरिमुख चंद्रा चामराडुला कबे हिरिमुख चंद्रा गाथिया मला मला दीपा दोहरा गले गाथिया मला दीपा दोहरा गले कर्पूरा तांबूले आदरा तुलिया दीपा कर्पूरा तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोरा ललिता विशाखा यथा सकिरुन्दा ललिता विशाखा यथा सकिरुन्दा आज्ञेय करी शिवा चरणारविन्दा आज्ञेय करी शिवा चरणारविन्दा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
सेवा विलासा नर तुम दासा सेवा विलासा करे नर तुम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगला किशोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा थैंक यू सो मच माताजी ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದಿದ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ಹರೆ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರವಚನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನದ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಕಿರಪರಿಚಿತರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಮೃತ ಮಾಧವಿ ದೇವಿ ದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿ ಯಾರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಲೀಲಾಮಯಿ ದೇವಿ ಜಾನ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಒಡನಾಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಜಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ
ಅವರ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದು MSc ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲೇಜು, ಇದು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ವೈಭವನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಸೆಷನ್ಗೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೆ, ಮಾತಾಜಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಂತ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ನಾಮರುಚಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದು ನನ್ನ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಹ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಜಿಯವರ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಅವರ ವಾಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಮಾತಾಜಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಓಟ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಏನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅಚಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾತಾಜಿಯವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು ಮಾತಾಜಿ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದ್ರ? No, you are just on time. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿಧಿ ನಾಮಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೇವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರೋ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಏರಿದ ಹಾಗೆ. ಅದು ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಳಿಯುವಾಗ ನಾವು ಬಂದು ಇಳಿದೆವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಆತರ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವುದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ನಾನೇನ್ ಕೇಳಿದೇನೋ, ನಾನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಆ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಈಗ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ವಿಚಾರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಅಪರಾಧ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅಪರಾಧ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅಪರಾಧ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಜ್ಜೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, 5 ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು 5 ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 5 ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 150. ನಾವು ಯಾರೇ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ 5 ಅಂಗಗಳನ್ನ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೂಪಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ 5 kinds of devotional activities, namely residing in ಮಥುರಾವಾಸ. 5 ರೂಪಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ 5 ತರದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ 5 ತರದ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಥುರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಮಥುರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಥುರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೃಂದಾವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಯಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಪುರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮಥುರಾವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಥುರಾವಾಸ. ಎರಡನೇದು ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದ ಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ. ಒಂದು ಮಥುರಾವಾಸ, ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ, ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದ ಸೇವೆ. ಭಾಗವತ ಓದುದಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವತ. ಸೊ ಅಂತ ಬುಕ್ ಭಾಗವತವೇ ಅವರ ಜೀವನ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಕ್ತರದ್ದು ಸೇವೆ, ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಸೇವೆ. ಭಾಗವತೋತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ವಾಣಿಯ ಸೇವೆ, ವಪುವಿನ ಸೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿದ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸೇವೆ ಅಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. ಸೊ 5ನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು 5 ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈಗ ನಾವು ಶುರುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶುರುವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ತೇವೆ. ಓದಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನಂತೇವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೊಸತ್ತು ಬಂದವರಿಗೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಪ ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ, ಜಪ ಮಾಡೋದ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಜಪದ ವರ್ಡ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಈಗ ನಾವಿರುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡೋ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ನಂಬರ್ 1 ಏನದು, ಜಪವನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ 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 ರಾಮ 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 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರಿ, ಈ ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ದೇನೆ ಕಿವಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ತಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಯಾವುದು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿರಸಾಂಸ ಸಿಂಧುವಿನ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, 5 ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುರುವಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುದು. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು, ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ. ಸೊ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡದೆ ನಿಧಾನ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಭಕ್ತರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ
ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುದು, ನಾವು ಶಿಖ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಶಿಖ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಜಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಡನೇ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಹಿಡ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂದಲು ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೂದಲು ಬಾಚುವುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೈತಲೆ ಕುಂಕುಮ, ಮದುವೆ ಆದವರು ಮದುವೆ ಆಗದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಧ್ಯೆ ಬೈತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಖ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿ ಚಂದ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಈಗ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಮ್ಕಿ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣೆ ಬೊಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಳಪಳ ಹೆಳೆಯುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೀಗ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮದುಮಗಳ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಚಂದ, ಕೂದಲು ಬಾಚಿದಾಗ ಹಾಕಿದ ಆಭರಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆಭರಣ, ಆ ಬೊಟ್ಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ, ಅವ್ರ ಕೂದಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಜೀನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚಂದ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಲೀಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೂದಲು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಸಪುರಾದ್ರೂ ತಲೆ ಬಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಘನತೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂದಲನ್ನ ಎಳೆದ ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಸೀತೆಯ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ರಾವಣನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇರುವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಜಪ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ 5 ಪೊಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 5 ಪೊಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ. ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್. ನೀವು ಬರೀ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪದ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು 16 ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಚೆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನೀವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಬರುವ ಅಂತ. ಇದು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ನಮಗೂ ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘ ತಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಯ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಯ್ಲ.
ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಘ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಸಂಘ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಧುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧು ಸಂಘ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಜಪವನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಅತೀತವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದುವೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತೇವೋ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದು ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಕೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ತಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಬಹುದು. ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ತಕೊಂಡು ನಾವು ಓದುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆಯವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತವನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಓದುವವರಿಂದ ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ, ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಾಯಿನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಬ್ರದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರದ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಗುರುಗಳದ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರದ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಅಂತೂ ಇಬ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಗಲೀಜನ್ನ ತೊಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಬರೀ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಅವರು ಕೇಳುವುದು, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಭಾಗವತವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಭಾಗವತದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಗುರುಗಳ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ವಾಣಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ವಪುವಿನ ಸೇವೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶರೀರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಅವರ ಮಾಡುದು, ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆರತಿಯನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಶರೀರದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಾಣಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿದೀಪದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳುವವರಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದಲೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಟಮಿನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ,
ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ತಿನ್ನೋದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಭಜನೆ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಭೋಜನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭಜನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಿನ್ನುವ ಅಡಿಗೆ, ನಾವೀಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಲು ತಿನ್ನಪ್ಪಾ, ಇದೇ ನಮ್ದು ಆಫರಿಂಗ್, ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್, ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್, ಇದು ಸಾರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ 7 ಗ್ರೇನ್ ಬೇಕರಿ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ನಮಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಭೋಜನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಭಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ ಪೂರಿ ಶಕರ ಏನೇನೋ ಏನೋ ಏನೋ ಆ ತರ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಜನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಲಡ್ಡು ರಸಬಾಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಲಡ್ಡು ರಸಬಾಲಿ ಏನೇನೋ ನನಗೆ ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೀರಾ ಖೀರ್ ಪೂರಿ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಟಮ್, ಕಹಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಟಮ್, ಶಾಖ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಬ್ಜಿಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಏನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಾಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ ರೆಸಿಪಿ, ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆ ಲಿಸ್ಟಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2-3 ರೆಸಿಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂತದನ್ನ ಅದ್ ನಾವೀಗ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಾಲಿ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇರುವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಪ್ರಸಾದವೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೂಡಲಾದ್ರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಂಪ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು, ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೂಡಲ್ ಪಾಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು DT ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಡೆಯರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ, ನಂದು ಈ ರೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಕೃಷ್ಣನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಚಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದೊಂಥರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದ್ ಚೇರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಚೇರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ ನಾನು ಭಾಗವತ ಓದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾರು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನಗ್ ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುದನ್ನ ನಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಸೆಕೆ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡೋದು.
ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೂಮಿಗೆ ಡೋರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದುದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಡೆಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಸಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂಬಳ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಖುಷಿನ ನಾವು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಣ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಣ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಾಪ ಸುಧಾಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವೀಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇನೋ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಒಣ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಾತಾಜಿ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ, ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಹಾಳಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಏನೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ, ನನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅಂತದ್ರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಬೆಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಆರತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಆರತಿ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆನೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಬರ್ದದ್ದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹರಿನಾಮವೇ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಇದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಕೀರ್ತನೆನ ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೀರ್ತನೆನ ಚಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಆ ಹಂಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡುದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೋ ಕೇಳೋರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದಂತ ಆ ರಾಗ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ ರಾಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಮಂಗಳಾರತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ ರಾಗನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯರಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ಆ ಹರಿನಾಮವೇ ಶುದ್ಧ ಇದೆ, ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಗೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಟಾಪಿಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರೋರು ಎಲ್ರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ, ಅವ್ರು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಆಗುದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ: ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್, ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಈಶೋಪನಿಷತ್. ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಯಾರು ಕಲಿತಾರೋ ಆ ಕಲಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ. ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿನ ಮೊದಲ 6 ಸ್ಕಂದಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುದು, ಅದು ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ. ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಸ್ಕಂದಗಳು ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಿಂದ 12ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿತ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ 12 ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಓದಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಅನ್ನುವ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅನ್ನುವ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅನ್ನುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಓದು ನಡೀತದೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಡೀತದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತದೆ, ಹಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದಿರ್ತದೆ ಏನು, ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಕ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓದು ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಥುರಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿನೂ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೋ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆರ್ಡರೇ ಇದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಾಯಾಪುರ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಯಾಪುರ ವೃಂದಾವನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಯಾಪುರ ಒಂದ್ಸಲ ವೃಂದಾವನ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃಂದಾವನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ನೀವು ಆತರ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಟ್ರಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋವರ್ಧನ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಯಾಪುರ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಸಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನೊಮ್ಮೆ ಜಪ ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ರಿಟ್ರೀಟಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು, ನಾವ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಆತರ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊಡುವ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ತರ ನಾನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 1.5 ವರ್ಷ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ವರೆಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಥುರಾವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಥುರಾ ಅಥವಾ ವೃಂದಾವನ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ನನಗೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜಟ್ಪಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ದದನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಸಿವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಏನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸೇವಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗದಿಂದ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕಂತ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಕ್ಲೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಡಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ತಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಡಿಗೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂತ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನ್ನನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 8 ಗಂಟೆದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಯಾಪುರ್.tv ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮಾಯಾಪುರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಕೂತು ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಬೇರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಬೈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಸಂಘ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಯಾಪುರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲ. ದುಬೈಗಾದ್ರೂ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತರದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರು ಕಲ್ತಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ತಕೊಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಥುರಾವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಲ್ದು, ಹೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಲ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ, ನಾನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಂಜೆನೂ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೇ ತಿಂತೇವೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ದು. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುದು? ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ, ಕೂತು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ, ಅಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೇಗಾಗುದು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೇಗಾಗುದು. ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೇ ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಇದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆ ಕೇಳಿದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಯಾವ ವಿಚಾರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿವೋಟಿಯಲ್ಲೂ ಬಂತು, ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಥುರಾದಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಥುರಾದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಆನಂದ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಧಾಮವನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಥುರಾವಾಸ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮಥುರಾವಾಸ ಆಯ್ತು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಆಯ್ತು, ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಭಾಗವತಂ ಆಯ್ತು, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಭಾಗವತರ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು, ಭಾಗವತವನ್ನು ಓದುವುದಾಯ್ತು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟೈಮು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮು? 12:31. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಯಾಪುರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್
ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ನೋಡಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರದ್ದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅವರದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಪಾಪ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆರತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಮಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ರಥವನ್ನ ಎಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂನು ಪಾಪ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಥಯಾತ್ರೆಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆ, ಅವರ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನ ನಾನು ಹೊಗಳ್ದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ದಾಗ, ನಾನು ರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇವನು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಿವೋಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಮರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ರುನು ನಾನು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆತ್ತೇನೆ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾನನ್ಯ ಭಾವ, ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಧು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಗನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, ಎರಡು ಜನ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಜನ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಟರ್ನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಯುಗನೇ ಲೆಕ್ಕ, ಇಡೀ ಕಲಿಯುಗದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3-4 ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಚುಟುಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಉಸಿರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಭಕ್ತಿಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಸನಲಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವನಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ನು 1-2 ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನೆಯನ್ನ ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಆನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫಿಗೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ಲೈಫಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ನಾನು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೇಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತರ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು
9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ನಂದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂದಿದು ಇಡೀ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರ್ದ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರ್ದ್ ಹಾಕುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಬರ್ದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಟೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಈ ಅಗತ್ಯದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತ ಅನಗತ್ಯ ಇತ್ತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಂತಹ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಈಗ 12:37 ಆಯ್ತು. ನೀವೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಉದ್ದದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸವಿತಾ ಜೋಶಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದುಂಟು. ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅನಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಭಜ ಬಕತ್ ಅದನ್ಸ್ತದಲ್ವಾ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಹೇಳಿ. ಭಜ ಬಕತ ವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಹರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಗೌರ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗೌರ ಹರಿ ಜಯ ಗೋಷ್ಠ ಬಿಹಾರಿ ಹಾಗೇನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನೇನು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಜಿ, ಗೋಪಿ ಸೇನೆಯ ತಂಡದಿಂದ ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿದ್ದೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೋ ಮಾತಾಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೂ ಟಾಟ್ ಮೀ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜನ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಈಗ ಮಾತಾಜಿಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ.
ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಕೇಳೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಳಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡಿ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ್, ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಟ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಅವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆ ಟೇಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಟಿವಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕಂಡ್ರು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಜೋರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟೆವು. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆವು ಮಾಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಹಾಗೆ, ಈ ತರ ಕನ್ಸುಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಈ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನದು ಇಡೀ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಧಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದ್ ಚೂರು ಕೂಡ ನಾವು ಹರ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಆಗಲೂ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತೇ ಆಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅದು ಈ ಸಲ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ 100% ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ್ದು, ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರವಚನ ಕೂಡ ಮಾಡಕೂಡುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ. ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಬೈಯೋದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಳುದಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೇಕು ವಿನಃ ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಯಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನನ್ ಕೈ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಡಿವೋಷನ್ ಒಂದು ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಾಧನೆ ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ಧಾಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಧಾಮದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸ್ದಾಗಿ, ಮನೇಲಿರೋ ಭಕ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನೋವಾಗದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಜಪವನ್ನ
ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾವು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುದು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಪವನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜಪವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಎತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ಉತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಚೂರು ನೋಯಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೈಯುವುದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈಯದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಜಿ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎನಿವೆ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಜಪವನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೌದಾ ಸಾರಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ, ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾ, ಅಮಲ ಯಶೋಧ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜಪವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಜಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ ನಮಗೆ. ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ, ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದು, ಬೆಸ್ಟ್. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೌದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಜಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಪವನ್ನ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ತರ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ನಾವ್ ಇದೇವಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರುನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕದಂಗೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಆ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮದುವೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುವುದೇ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕದು. ಮದುವೆ ನಮ್ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಚಿಕ್ಕದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದು ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ವಿಚಾರ ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುದಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನೇ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಪವನ್ನೇ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳಿತೇವೆ. ಅಷ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಮಾತಾಜಿ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಗೆ ನೀವು. ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಬರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ನಾವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೇನೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋವಾದ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ನೇರಿಸಿ ಅವಳು ಹೋ ಅಂತ ಕೈಕಾಲ್ ಬಿಡುವಾಗ ಆಯ್ತಂತ ಅವ್ರ ನಗಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತಿರುಪಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸಾಧು ನಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊ ಹೋದವ್ರು. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿ ನಕ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ. ತಕ್ಷಣ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರುದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ದೇವರದ್ದು ಲೀಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನೋ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಅಪರಾಧ, ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿ, ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ರನ್ನು. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಷ್ಟವಕ್ರ ನಾನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಫೋಕಸ್ ಬಂತಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾರಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಜೋಕ್ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜಪವನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಜಪವನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತನ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕನೋ 18 ನನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಂತ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪರಾಧ ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಸಿ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಪ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಡೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಜಪ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಪವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರಾಗ್ತೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ ನನ್ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ, ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಜಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಹೌ ಟು ಆಸ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡಿ, ನಾವು ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆಗ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ನನ್ ಕೈಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗುರುಮಾರೇಜ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆದ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಊರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆದ ಘಟನೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ನನ್ನ ಜೋಶಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಟೈಮಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ನನ್ಗೆ ನೆನಪು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುದು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಶ್ಯಾಮಕಾಂತ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿಗಾರು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗ್ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೋ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಥುರಾವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧಾಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು
ಮತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ತರ ವಿಟಮಿನ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೈದ್ರು ನಾವು ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. 16 ರೌಂಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪೋ ಸಾಕಪ್ಪೋ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. 4 ರೌಂಡ್ ಆಗೋಗ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 4 ರೌಂಡ್ ಆಗ ನಿಲ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಗಾಗುವಾಗ ಆ ಜಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೇನೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ದಿನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಯಿಸೋರಿಗೂ ನೋಯಿಸದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಪದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಪಡೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತದ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳು ಬೇಕಂತ ಜಗಳ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೈತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೇ ಪರಿಮಳ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಐಟಮ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಹಾಕಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಡಿಗೆನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯವರೇ ಅದನ್ನ ಒದ್ದು ಬಿಸಾಕು ತರ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು 2003ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಜನವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನದೇನೆ, ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಅಡಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರ ರುಚಿ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತೆಗ್ದಿಡಿ, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿಯ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿಯ ಸಾರು ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ. ಆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಪೂರಾ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿ. ಉಡುಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊಟ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ.
ಆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೆವೆಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿಯ ಅಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿಗೆ 1 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಸಿ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಏನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಓಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಚಪ್ಪೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಚಪ್ಪೆ ಭಾಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಚಪ್ಪೆ ಭಾಗವನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ, ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಚಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ನೀರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡ್ರೈ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗೇರ್ ಬೀಜ ನೆನೆಸಿದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಬ್ಬಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಸಾಲೆನ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಗೇರ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡ್ದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರುಚಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಓಡಿನದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಸಾಲೆ. ಹಾಗೆ ಬಟಾಟೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮಸಾಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹುರಿದು ಹಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಹುರಿಯದೆ ಹಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಮಳಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಪರಿಮಳ, ಅದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಂತ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನೆಯ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆವೆಲಿನ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಅಥವಾ ನೀರುಳ್ಳಿದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಾಮಸ ಗುಣದ ಆಹಾರನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ? ಇಲ್ಲ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಾಮಸ ಅಡಿಗೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 2 in 1 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಇದು ಇಬ್ರು ವಿನ್ ವಿನ್, ದೇವರು ವಿನ್ನು, ನಿಮ್ ಮನೆಯವರು ವಿನ್ನು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು, ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 3 ಜನರು ಕೂಡ ವಿನ್ 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 ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶೈಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಹುದಾ? ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ತಿನ್ನೋದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದು ಬಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸನ್ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೇವೆ, ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟಾಗ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ
ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಜೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮನೆಯವ್ರ ಖುಷಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಾರು ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ನಾನು ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿಯ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಸಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಅವಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಜಪವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ 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 ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರು ಬೈದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಜಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಉತ್ತರ ಒಂದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಮಾಡುವ ಜಪ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದು 16 ರೌಂಡ್ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಮುಚ್ಚುಮರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ್ ತರಾನೇ ಆಗೋದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಗುರು ಕೃಪೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಸರಿತಾ ಮಾತಾಜಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗನ್ಸ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಭಕ್ತರಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾರು 47 ಜನ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಗುರು ಅಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ. ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ನಮ್ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ಯಾಮಕಾಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ 1:15 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಭಜನೆಯನ್ನ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಜಾಂಚಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇಬ್ರುವೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಂತೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಡೇಲಿ ಭೋಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಾಗ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅವರನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತಾಜಿನೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇನೆ ಪಾಪ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವರ ಸೇವೆನ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಮ್ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಸೇವೆನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕಾಶಿತೋಲಕ್ಷಃ ಶಿಲಾಢಂಕಾನಥಾಲಯ इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथम् अद्भुत ललिता हिरण्यकशिपु अनुवृन्दा केशवधृता हरिरूपा गदगदीश हरे गदगदीश हरे गदगदीश हरे जय केशवधृता नरहरि रूपा गदगदीश हरे गदगदीश हरे गदगदीश हरे। सर्वभक्ति विघ्न विनाशन सिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, सेना प्रभुपाद की जय। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ನರಸಿಂಹಾರತಿನ. ಸೊ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಭಜನ್ ಕೇಳೋಕೆನೆ ನಮಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಆದಾಗ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆ ಹಂತ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲೀಲಾಮಯಿ ಮಾತಾಜಿ, ಏನಾರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯಾರ್ದಾರ ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಲೀಲಾಮಯಿ ಮಾತಾಜಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಷ್ಣವ್ ಭಜನ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾರತಿ ಹಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಮಾತಾಜಿ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಹಾ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಬೆಳೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪುರಿಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದ, ನಾವು ನಮ್ದೇ ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾರೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಗಿ ನೀವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಕೊಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗಿರೋ ಸಂತೋಷನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ 40 ನಿಮಿಷ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷನೇ ಕೊಡಿ, 2-3 ಜನ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇರೋದನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೀವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇವಾ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಸೇವೆ ಯಾರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಪಿ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ, ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ, ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ, ಕರ್ಮಾಣಿ ಏವ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ, ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾರೂಣಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ಅದೀಶ್ವರಿ ನಂದಗೋಪಸುತಂ ದೇವಂ ಪತಿಂ ಮೇ ಕುರುತೆ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ವಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ವಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣಂ ಮಮ ದಾಸೋಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾಸ್ವಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ನ ಗೋಪಿ ಸೇನೆಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ.